प्रभुंकर हस्त समर्पण करबा तापर आम ईश्वर वाक्य को बुझा। पवित्र अति पवित्र संध्याधिपति सदा प्रभु धर्ममय ईश्वर तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद हो प्रभु। तुम्हें आम मान को सुंदर सुजोग समय देल तुम प्रशंसा महिमा और गौरव करने प्रभात रे प्रभु आम तुम पवित्र वाक्य को समय बुझू। यही वाक्य को बुझापी आम मान को ज्ञान ना बुद्धि ना मात्र प्रभु ये वाक्य रहस्य को बुझापी तुम पवित्र आत्मा को प्रभु दान कर। आम मैंने पापी मनीष कथारे क्रियारे चिंतारे भावनारे कल्पनारे जहाँ मध्य प्रभु आम भूल कर दया करी क्षमा कर। पुणी तुम पवित्र वाक्य द्वारा आम जीवन को सजाड़ आ विशेष कर प्रभु आम तुम सहित लगी रही पारिबु एथिपाई तुम धर्ममय आत्मा आम समस्त को प्रदान कर। यही प्रार्थना प्रभु यीशु नाम उत्सर्ग करे आमेन। प्रभुंकर नाम को धन्यवाद हो। आज ध्यान निमंते निया शास्त्रांश आपण माने पाइबे लूकंक द्वारा लिखित सुसमाचार लूक पुस्तक ताहार 18 पर्व लूक पुस्तक ताहार 18 पर्व तार 1 पदरु 8 पद जाय माने अध्ययन करबा। लूक पुस्तक 18 पर्व तार 1 पदरु 8 पद जाय माने अध्ययन करबा। एठारे पर लेखा अछि क्लांत न होई प्रार्थना करबा जे कर्तव्य ए विषय से माननकु दृष्टांत दे कहिले गोटे नगर रे जणे विचार करता थिले से ईश्वर को भय कर नथिले कि मनुष्य को मानु नथिले। सेही नगर जणे विधवा थिला से थर को थर तांको निकट को जाई कहूथिला मोहर विवादीर अन्यार प्रतिकार करंतु आ से केते समय पर्यंत सम्मत हेउ नथिले। किंतु परे से मने मने कहिले यद्यपि मु ईश्वर को भय कर नाही कि मनुष्य को माने नाही तथापि एही विधवाटा मते कष्ट देउथिबारो मु ताहा प्रति कृत अन्यार प्रतिकार करिबी नहेले से सबु बेले आसे मते व्यतिव्यस्त करुथिबो। सेथरे प्रभु कहिले एही अधार्मिक विचार करता कोन कहउछंती ताहा सुन। तेबे ईश्वरंकर जे मनोनीत लोक माने दिवारात्र ताहांको डाकुथांती से कि सेमानको प्रति कृत अन्यार प्रतिकार करिबो नाही यद्यपि से सेमानको शत्रु मानको प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। मु तुमन कहूची से शीघ्र सेमानको प्रति कृत अन्यार प्रतिकार करिवे तथापि मनुष्य पुत्र आसी पृथ्वी रे कोन विश्वास देखिबे। प्रभु तांकर एही पवित्र वाक्यर समस्त गभीरता और आशीर्वाद बुझिबा पई हम समस्त को दान करंतो आमेन। प्रभुंकर नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ये प्रभात रे तांको नाम रे हम समस्त को से समवेत करिसथि तांकर गौरव करबा पई सेथि पई तांको नाम को धन्यवाद हो। आ विशेष माने प्रभुंकर सहभागिता रे प्रार्थना माध्यम रे गीत माध्यम रे साक्ष्य माध्यम रे प्रभुंकर नाम रे हम समस्त समवेत हेचो। आजर वाक्य हम मान को उत्साह करे जे हम ईश्वर को सहित जड़ित हेबा पई। आजर वाक्य हम मान को उत्साह करे आम जीवन रे जेते क्लेश कष्ट समस्या ताड़न आसले मध्य आम ईश्वर सहित आम संपर्क को स्थापन करबा पाए। आम समस्त जानिछु जे प्रार्थना प्रार्थना हो ईश्वर सहित कथोपकथन ईश्वर सहित कथा हेबा। तेबे विश्वासी मान जीवन रे अनेक समय जे आमाने क्लांत श्रांत हो जाय थाओ आमाने क्लांत श्रांत हो जाय थाओ प्रार्थना करी आमानको प्रार्थनार उत्तर को न पाए मात्र आजर वाक्य आमान को उत्साह करे जे आमानको प्रार्थनार उत्तर आमाने निहाती आमे जदि ताहांकर इच्छा अनुसार जदि आमे प्रार्थना करूछु से प्रार्थनार उत्तर निश्चित भाबरे आमाने प्राप्त हेबो। एठारे प्रभु आमानको गोटे विशेष शिक्षा दियन्ते जे गोटे अन्याय विचार कर्तांको विषय आ जणे विधवांको विषय आजर शास्त्रांश देखि पारुछु आउ से अन्याय विचार कर्तांको पाखको से चाहन्ते न्याय पाए विधवा सेठी प्रतिदिन तांकर न्याय पाए से जानते आजर वाक्य आमे देखि पारुछु से अन्याय विचार करता से ईश्वर को भय करते ना कि मनुष्य को से कौन करते ना मानते ना मात्र से थर को थर तांको निकट को जाउथिबा हेतु तार विवाद से अन्यायर प्रतिकार से करते। केते आश्चर्य विषय से ईश्वर को भय करूना कि मनुष्य को मानुना तथापि से विधवार से अन्यायर प्रतिकार करते। तेरे प्रभु को मो धन्यवाद दे
ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବିନତି କରୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କି ସେ କଣ କଲେ ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମଙ୍କର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଅଟେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସତ୍ୟତାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କେହି ଜଣେ ତାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ୟାରେ ନିନ୍ଦାରେ ଅପମାନରେ ତାଡ଼ିତରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବା। ଆମେ ସେଦିନ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଷୟ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ କି ନ୍ୟାୟ ଥିଲେ ଯେ କି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୀର ଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଯେ କଣ କରିବ ବିଫଳ କରିବ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଚଢାଯିବା ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟର ସେ ଉପବାସ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜାଙ୍କୁ ଶୟନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଆଉ ରାଜା ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା କଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାଉ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥାଉ। ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବା। ତେବେ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 8 ପର୍ବ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ମୋ ବଡ ମା ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବୀର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଜୋରରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବହିକି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବାଡି ପକେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲେ। ତେବେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୁଡୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର କହିବା ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ଯେ କି କୌଣସି ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଭାଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଆପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପିତରକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ ଯେମିତି ସମବେତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସେଭଳି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ଏଭଳି କି ଯାକୁବକୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ତିଫାନକୁ ମଧ୍ୟ ମରା ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟମ ରହିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ପିତରକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେମାନେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସମବେତ ହୋଇ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପିତରଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାହା ଖସି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ସେ ବାହାରେ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା ସେଠାରେ ସେ କୁଶଳରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଶୈତାନର ଯୋଜନାରୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏତେ ଦୃଢ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା।
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଦଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଦଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବିଲ ଦେଶରେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାନିଏଲ ଆଉ ସଦରକ ମୈଶକ ଆଉ ଅବେଦନେଗୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦଳିତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା। ତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।